ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان نے نیٹو فورسز کی سپلائی لائن بحال کرنے سے معذرت کر لی ہے اور امریکی کمانڈر نے اس پر معافی بھی مانگ لی۔ مزید کیا سچویشن ہے، پاکستان کو اسے کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ ماشاء سینئر تجزیہ نگار زید حامد صاحب لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم زید حامد صاحب، رائل نیوز میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ زید صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال سے جو آئندہ کے لیے یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں کہ اب یہ سپلائی لائن بحال نہیں کی جائے گی یا معذرتیں جو پاکستان نے کی ہے، یہ آپ کے خیال سے کچھ مقاصد ہیں اس کے، یا اوور آل سچویشن میں آپ کو کہاں کوئی چیز کلیئر نظر آ رہی ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ایسا؟ دیکھیے، ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ سپلائی لائن بے شک ظاہری طور پر بہانہ بنا ہے نیٹو کے اس حملے کا جو پاکستانی چیک پوسٹ پر فورم ایجنسی میں کی گئی، جی، لیکن یہ نیٹو سپلائی لائن بند کرنے کی ڈیمانڈ تو پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج میں کئی برس سے تھی، جی، اور جو کچھ نیٹو پاکستان کے ساتھ اور امریکن پچھلے کئی برس میں کرتے رہے ہیں، یہ پرٹیکولر واقعہ جو ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ اسٹرا آن دا کیملز بیک، یعنی وہ آخری تنکا جس نے اونٹ کی کمر توڑ دی۔ جی، کیونکہ نیٹو جس طرح تحریک طالبان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے رہی ہے، پاکستان کے اندر خورریز دہشت گردی کی جو مہم چلی ہے وہ امریکہ اور نیٹو کی موجودگی میں چلتی تھی نا افغانستان سے۔ اس کے بعد بلوچستان لبریشن آرمی کو جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا، پورے بلوچستان میں بغاوتیں برپا ہوئی ہوئی ہیں، اس طرح انہوں نے انڈیا کو اجازت دی کہ افغانستان کو اپنا مرکز بنا کر پاکستان کو فورتھ جنریشن وار میں پورے پاکستان کو غیر مستحکم اور ڈسٹیبلائز کرے، اور جس طرح یہ پاکستان پر ڈرون حملے کرتے چلے آ رہے ہیں کئی برسوں سے، اور جس طرح انہوں نے پاکستان کے بچے اغوا کیے، ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کر کے لے گئے، تو یہ غم و غصہ تو پوری پاکستانی قوم میں طویل عرصے سے تھا، اور صرف اس نیٹو کے اس آخری حملے کی وجہ سے جس کو کہتے ہیں ہمارے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اس کے بعد، اور ہم نے اس کے بعد یہ کارروائی کی، ان کی سپلائیز بند کر دی۔ جی زید صاحب، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی کاٹ دی گئی لائن اور اس کے بعد ڈفرینٹ بیانات سامنے آئے، جیسے حسین حقانی صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ دوسری طرف سے کچھ لائن یا دوسری طرف سے کچھ بحال کر دیں گے ایسا سلسلہ، اور پھر اچانک اب یہ بات ہے کہ معذرت کر لی، تو آپ کے خیال سے ابھی کہیں کچھ سوچا جا رہا ہے ہمارے دفتر خارجہ سطح پر، کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے، حکومت وقت جس کی بات ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں۔ حسین حقانی تو امریکہ کا سفیر ہے امریکہ میں، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، اور جس طرح اس نے کیری لوگر بل میں پاکستان کی آبرو بیچی، جس طرح ڈاکٹر عافیہ کے کیس میں اس نے پاکستان کی آبرو بیچی، یعنی جس طریقے سے اس کا کردار رہا ہے، اس کے بعد اب اس کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات تو پاکستانی قوم اس کو میسج دیتی ہے، اور اس کو زیادہ بے چینی لگی ہوئی ہے کہ نیٹو کی سپلائیز بند کیوں ہو گئی ہیں۔ اور پاکستانی فوج نے اس وقت فیصلہ کیا ہے کہ جب تک کہ معاملات امریکہ سے طے نہیں ہوتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے معاملات طے کیے جائیں گے، نیٹو کی سپلائیز کو فی الحال کھولا نہیں جائے گا۔ حکومت وقت دباؤ ڈال رہی ہے کہ کھولو، فوج نے روکا ہوا ہے کیونکہ قوم کا موڈ، قوم کا مزاج اور پورے جو محب وطن پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہیں وہ تمام فوج کے ساتھ کھڑے ہیں کہ سپلائیز کو جانا نہیں چاہیے۔ اور دیکھیے، ہم یہ بات بہت عرصے سے کہہ رہے تھے، نیٹو کی سپلائیز بند کرنے کی وجہ سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا۔ کہا جاتا تھا کہ ہم کیسے نیٹو کی سپلائیز بند کریں گے، امریکہ سے کیسے لڑیں گے، امریکہ تو لڑنے کے قابل ہی نہیں ہے اس وقت، اس کو افغانستان میں شکست ہو رہی ہے، اس کے پاس وسائل کیا کتنے بڑے پاکستان پر ماشاءاللہ اسلامی ایٹمی طاقت پر حملہ کرے گا وہ؟ زید صاحب، ایک جو اقدام ہو کہ آج ضرورت مندانہ اقدام کر دیا گیا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف تجزیہ نگاروں کی بھی یہی رائے تھی کہ یہ پاک فوج کی طرف سے اقدام کیا گیا ہے، موجودہ حکومت اسرائیل نہیں ہے کہ وہ یہ مستحسن اور ضرورت مندانہ اقدام کر سکتی یا اس کے آفٹر افیکٹ بھگتنے کے قابل ہو سکتی، یہ پاک آرمی کی جانب سے کیا گیا ہے کیونکہ ان پر جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ امریکہ کی جانب سے ایک تنقید بھی آ رہی ہے، اور پھر وہاں پر جو حملہ ہوا جس میں ہمارے پاس فضائیہ کے لوگ بھی شہید ہوئے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ ڈیسیجن پاک آرمی کی طرف سے لیا گیا اور وہی اس کی بیک پر ہے۔ جی، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ جنرل کیانی کا فیصلہ ہے، پاکستانی افواج کا فیصلہ ہے، پوری پاکستانی مسلح افواج سالار کے ساتھ کھڑی ہیں، پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے پیٹریوٹک ایلیمنٹس کھڑے ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان کا فورن آفس اور حکومت وقت بھی مجبور ہیں کہ اس وقت وہ اس فیصلے کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، اس بات کے باوجود کہ امریکہ کا شدید دباؤ ہے۔ آپ نے خود دیکھ لیا کہ 3 دن کے اندر امریکن گھٹنے ٹیکتے ہوئے آ رہے ہیں ہمارے پاس، معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، امریکن جنرل معافیا مانگ رہا ہے پاکستان سے، کیا یہ بات تصور کی جا سکتی تھی چند دنوں پہلے؟
हम यही बात हम कहते थे कि इसी नेटो की सप्लाई आपने बंद की है, अब डॉक्टर आफिया को मांग लीजिए, अगले हफ्ते डॉक्टर आफिया पाकिस्तान में होंगी। जी जैसा बिल्कुल आपकी इसी बात के साथ में शामिल करूंगी। हमारे साथ उम्मीद गुल साहब लाइन पर मौजूद थे राष्ट्र प्रोग्राम में। उनका ये कहना था कि हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो सारी डिमांड्स हैं अब वो सामने रख देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक दफा कौम जागी है और ऐसा इकदाम हुआ है तो उस पर कायम रहना चाहिए आपके सिद्दीकी समेत। और ये कह रहे थे कि वो कश्मीर का मसला भी किसी सूरत हमें जो है वो बैक पर नहीं डालना चाहिए, जैसे छोटे छोटे तमाम मामलात हैं तो उसमें साथ कश्मीर का मसला जो है उसे भी आगे रखना चाहिए। देखिए, हमने आपसे बात कही ना कि मसला सिर्फ उस नेटो के और हेलीकॉप्टर अटैक का उस पोस्ट पे नहीं है। मसला तो ये है कि तहरीक तालिबान को ये क्यों सपोर्ट करते रहे इतने बरस। मसला ये है कि इनकी वजह से जितने पैसे इन्होंने हमको दिए हैं कोalition सपोर्ट फंड के, उससे 1000 गुना ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है उस दहशतगर्दी से जो इनकी मौजूदगी में अफगानिस्तान से पाकिस्तान आती रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को क्यों सपोर्ट करते रहे, इंडिया से क्या रिश्ता है इनका कि क्यों बिठा के अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग मुसल्लत की हुई है। नहीं, ये सारे हिसाब अब बराबर करने हैं इनके साथ। और ये बात है कि पाकिस्तान का पेट्रियोटिक मीडिया, पाकिस्तान के सियासतदान, अगर कोई गैरत बाकी है इन सियासतदानों में तो इस वक्त फौज के साथ खड़े हों, इस बात के ऊपर कौन के साथ खड़े हों इस बात के ऊपर। बिल्कुल सर ड्रोन के हवाले से वो बार बार ये इसरार करते हैं कि हमारे पास एक इजाजतनामा मौजूद है, मुआहदा मौजूद है। और जो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने अपनी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने महदूद पैमाने पर ड्रोन की इजाजत दी थी जो अब बढ़ चुकी है। मतलब वो ये मान चुके हैं कि वाकई ही मुआहदा था और एक इजाजत दी गई थी। तो अब इसका मतलब है कि वो जो अमेरिका इसरार कर रहा है कि हम एक इजाजत के तहत ये ड्रोन कर रहे हैं, बेगुनाह शहरियों को रोज मार रहे हैं, उसका मुआहदा हम कर चुके हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से और अब वो हम नहीं रोक सकते। देखिए, दुनिया का कोई मुआहदा पत्थर की लकीर नहीं होता, न कुरान और सुन्नत में लिखा हुआ है ये। और तमाम मुआहदे हुकूमत के तब्दील होने, हालात के तब्दील होने से रीनिगोशिएट किए जा सकते हैं। अगर मुशर्रफ हुकूमत की तो गद्दारियां हम अभी तक भुगतते फिर रहे हैं। अरे साहब, जो हमारे मुल्क में मुसल्लत है उसी दौर की हुकूमत मुसल्लत है ना। और इस हुकूमत ने तो वादा किया था कि हम मुशर्रफ पॉलिसीज को तब्दील करेंगे। कौन सी पॉलिसी तब्दील की इन्होंने मुशर्रफ दौर की आगे? बात यही है कि पाकिस्तानी कौम ने अब जो फौज ने जो पहली दफा स्टैंड लिया है, कौम को उसके साथ खड़ा होना चाहिए और हम एक एक करके सारे हिसाब नेटो और अमेरिकन से लेने चाहिए। और हम फिर तसल्ली दे दें कि नेटो और अमेरिका ढीला नहीं बिगाड़ सकते पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान के 17 करोड़ 18 करोड़ गैरतमंद कौम साथ खड़ी हो जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज रिजॉल्व होंगे जो कई बरसों से रिजॉल्व नहीं हो सकते। और जैसा जो फौज में एक टूट फूट का शिकार हो गई है इत्तेहादियों में, जर्मनी फ्रांस ने जो है वो अमरीकी पॉलिसी से इनहराफ का इजहार कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया ने और मजीद जो नेटो की अफवाज वापस गई। आपके ख्याल से क्या अमेरिका तनहा नहीं रह जाएगा, उसका जवाल का वक्त शुरू नहीं हो गया? सवाल का वक्त उनका बहुत पहले शुरू हो चुका है। उनकी इकोनॉमी घर पे कोलैप्स हो चुकी है। सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में मैदान जंग की शिकस्त नहीं हुई थी। उनको मैदान जंग में इतने नुकसान उठाने पड़े थे कि असल में तो उनकी इकोनॉमी पीछे तबाह हो गई थी। अमेरिका इस वक्त 2 बड़ी बड़ी जंगें लड़ रहा है, इराक में और अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कोई सूरत नहीं है उनकी कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अहदाफ को, यानी अफगान तालिबान को, हिकमतयार को, हक्कानी को, अफगान मुजाहिदीन को खत्म कर सके। मुमकिन नहीं है उनके लिए। और जितने खतरनाक इलाके हैं जहां पे जंगें हो रही हैं, नेटो ने अपनी फौजें वहां से बाहर निकाल दी हैं। हत्ता कि ब्रिटिश ट्रूप्स तो अफगानिस्तान में जंगें सिर्फ ब्रिटिश, कैनेडियन और अमेरिकन कर रहे थे, नेटो सिर्फ सिक्योरिटी ड्यूटीज पे था। अब ब्रिटिश ट्रूप्स ने भी अफगानिस्तान से, खतरनाक इलाकों से, हिलमन से, संगीन से अपने इलाके फौजी निकालना शुरू कर दिए। और अब सारा का सारा प्रेशर और दबाव अमेरिकन पे आ गया। एक तरफ ओबामा पॉलिसी इस वक्त इतनी बुरी तरह कंफ्यूज है कि आपको याद होगा पिछले दिनों जनरल मैक्सवेल ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया था। इतनी सख्त तनकीद की थी उसने ओबामा की हुकूमत के ऊपर, उसका इस्तीफा मांग लिया गया था। जैसा जो खुद इनकी हार है अफगानिस्तान में, वो खुद इसे तस्लीम करे ना करे। वॉशिंगटन पोस्ट में बयान है कि अफगान तालिबान ने तो मीडिया वॉर भी जीत ली है। आपके ख्याल से अफगानिस्तान में क्यों वो अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करता? आखिर वहां से करके क्या जाना चाहता है, वो अभी तक क्यों नहीं जा रहा? देखिए, उसका एक भी हदफ अफगानिस्तान में पूरा नहीं हुआ है। उसका हदफ था कि पाकिस्तान को इतना डिस्टेबलाइज कर दिया जाए कि दुनिया को यह तस्वुर दिया जाए कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, फेलिंग स्टेट है और पाकिस्तान के एटमी हथियार दुनिया को छीन लेने चाहिए। अचीव नहीं हुआ। वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान को तोड़कर डिसमेंबर करके पख्तूनिस्तान अलग, बलूचिस्तान अलग, ये तमाम पाकिस्तान को वहशियत की सतह पर तोड़ा जाए। ये नहीं कर सके। वो ये चाहते थे कि ईरान का एटमी प्रोग्राम के खिलाफ एक दहशतगर्दी जुंदुल्लाह के जरिए और ईरान के खिलाफ एक कोवर्ट ऑपरेशन किए जाए, वो नहीं कर सके। तो उनका ख्याल था कि अफगानिस्तान के मादनी ज़खायर, अफगानिस्तान में यूरेनियम, अफगानिस्तान में लिथियम, गैस, तेल, वो खजाने जो निकाल के कब्जा करेंगे, वो नहीं कर सके। इनका ख्याल ये था कि चीन के अंदर जो चीन का मुसलमान इलाका है सिंकियांग का, वहां बगावतें बर्पा करवाएंगे, वो नहीं कर सके।
और जो जाहिर दुनिया को उन्होंने तमाशा बनाया था दिखाने के लिए जो धोखा था असल में कि हम आए मुल्ला उमर और उसामा को पकड़ने, वो नहीं कर सके, भी साबित नहीं कर सके। तो फिर इनको हर महाज से बुरी तरह शिकस्त हुई है कि इनको मालूम है कि अफगानिस्तान से अगर ये वियतनाम की तरह निकलते हैं तो इसके बाद आइंदा आने वाले वक्तों में अमेरिका एज अ रियासत, एज अ स्टेट, एज एन एम्पायर, इसका वजूद खत्म हो जाएगा। डेस्परेट है अपनी इज्जत बचाने के लिए, और कोई बात नहीं। ऑब्जेक्टिव तो ये कोई भी अचीव नहीं कर सकते, और ऊपर से जो है वो मुख्तलिफ हरबे आजमाते हैं अपनी अजीमत को बिठाने के लिए। बहुत शुक्रिया जैद साहब, थैंक यू वेरी मच।